سيدنا محمد وبارك وسلم. آج میں نے ہمارے آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. ارشاد فرماتے ہیں: من سن فی الاسلام سنة حسنة فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، اچھی بات کی بنیاد ڈالے، کوئی اچھا رواج قائم کرے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا عمل بھی، ان سب کا اجر بھی اسی کو ملے گا. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اپنی خاص شکل و صورت کے ساتھ ثابت ہے، اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس خاص شکل و صورت کے ساتھ حضور نے، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن بعد میں رائج ہوئے، بعد میں شروع کیے گئے. تو ان کے بارے میں اپنے دین میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی کام نیا بھی ہو، حضور نے، صحابہ نے نہ کیا ہو، لیکن اگر اس میں دین کا یا قوم کا کوئی فائدہ ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ نیا ہو. جیسے کوئی آدمی کہیں کوئی مسافر خانہ بنائے، لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، پردیسی لوگوں کے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں کوئی مسافر خانہ تھا باقاعدہ، لیکن چونکہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے اس لیے اس کو منع نہیں کیا جائے گا. قوم کا فائدہ ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں مسجدوں پر مینار نہیں ہوتے تھے، مسجدوں پر مینار نہیں تھے. بغیر مینار کی مسجد تھی حضور کی، اور صحابہ کے دور میں بھی مینار نہیں تھے، بعد میں اس کا رواج ہوا. کہ مینار بنانا اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. کوئی یہ کہے کہ حضور کی مسجد تو منڈی تھی، تو مینار کیوں بناتے ہو؟ صحابہ کے دور میں مسجدیں بنی، مینار نہیں ہوتے تھے، گنبد نہیں ہوتے تھے، تم لوگ کیوں بناتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام بہت دور دور تک پھیلا، مالداروں میں اسلام آیا، بڑے بڑے دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں اسلام پہنچا، ملک فتح ہوئے، اور بڑی بڑی بلڈنگوں کے درمیان مسجدیں بنائی گئیں، اونچی اونچی عمارتوں کے درمیان. تو بزرگوں نے ان مسجدوں کے اوپر مینار بنانا شروع کیے تاکہ اونچی اونچی بلڈنگوں کے درمیان بھی مسجد دور سے نظر آ جائے.
परदेसी आदमी को, नए आदमी को मस्जिद ढूंढने में दिक्कत न हो, इस मसलहत से शुरू किया गया। तो काम अगरचे नया है लेकिन फिर भी इसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक कौम की मसलहत है, फ़ायदा है। हमने तजुर्बा किया, हमने सफ़र किए हैं बहुत ज़्यादा, अब भी करते हैं। तो हम देखते हैं कहीं नमाज़ पढ़ना होती है तो कि पूछना भी नहीं पड़ता है कि यहाँ मुसलमान है कि नहीं है, मस्जिद है कि नहीं है, बल्कि मीनार देख करके खुद ही पता चल जाता है कि मुसलमान भी हैं और मस्जिद भी है। अक्सर ऐसा होता है, अब भी होता है, मैं दिन में सफ़र करता हूँ, गाड़ी से चलता हूँ और अंदर दाखिल कर देते हैं, मीनार देख के गाड़ी अंदर दाखिल कर दी, नमाज़ पढ़ ली। तो क्योंकि इसमें एक मसलहत है, हिकमत है, कौम का फ़ायदा है कि मीनार के ज़रिए से बिल्डिंगों के दरमियान भी मस्जिद छुपती नहीं है, बल्कि पता चल जाती है। और कोई परदेसी हो, उसे ठहरना हो, क़याम करना हो, रात को रुकना हो या नमाज़ पढ़ना हो, तो उसको बग़ैर पूछे ये मालूम हो जाता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान भाई रहते हैं और मस्जिद भी है। इसलिए इस काम को हम मना नहीं कर सकते, अगरचे नया है, अगरचे बिदअत है। जैसे कि हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी की नमाज बाकायदा पूरे महीने जमात से नहीं पढ़ी गई, चंद दिन आपने पढ़ी, फिर आप निकले ही नहीं, लोग इंतजार करते रहे। उसके बाद आपने एक मर्तबा फरमाया कि मुझे इस नमाज से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकला चंद दिन के बाद कि कहीं ये नमाज तुम पर उन 5 टाइम की नमाजों की तरह फर्ज ना हो जाए, फर्ज ना हो जाए। फिर लोग अकेले अकेले पढ़ते रहते थे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक मर्तबा आप मस्जिद के सामने से गुजरे तो देखा कि लोग तरावी अलग अलग पढ़ रहे हैं। आपने अपने साथ में जो लोग थे उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि इनको किसी एक इमाम के ऊपर जमा कर दिया जाए। और हज़रत उबई इब्न काब एक बहुत अच्छा कुरान पढ़ने वाले कारी थे उस ज़माने में, सहाबा के दौर में, उनको हुक्म दिया कि तुम इनको जमात से तरावी पढ़ाओ। तो उनके दौर से ये तरावी शुरू हुई जमात के साथ। फिर आप गुजरे एक दिन तो लोग जमात के साथ तरावी पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया नेमल बिदअतु हाज़िही, ये काम अगरचे बिदअत है, नया है, मगर अच्छा है। तो किसी भी काम में कोई मसलहत हो और वो किसी शरई उसूल से टकराता ना हो, कोई सुन्नत के खिलाफ ना होता हो, किसी दीनी कायदे से मुतसादिम न हो और उसमें कौम का या मजहब का फ़ायदा हो, तो उसको बिदअत सय्य्या नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको नया होने के बावजूद भी जायज़ कहा जाएगा।